المعصومين في عزيزات وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک الارض والسماء، تیرا بڑا احسان ہے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ مہربانی مہربانی خالق، تیرا بڑا احسان ہے تو نے اپنی محبوب ہستی ہمیں عطا کی۔ خالق ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو تبرک نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار اس پر عشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پروردگار عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے۔ خالق کونین جو بھی اولاد ہے صاحب الزمان کے لشکر کا ناصر یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کی انتظار کا عطا فرما، جو بیمار ہے برکت صاحب الزمان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا، ٹائم تو کافی ہو گیا لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹائم کو زیادہ ہونا مجھے محسوس نہیں کروائیں گے۔ کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، کوئی قیمتی تحفے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ ضروری نہیں تحفے چیزوں کی صورت میں ہوں، تحفے خوبصورت جملوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا اردو کیسی سمجھتے ہیں، کہنے لگے جی بڑی زبردست۔ چلو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ رات کا ٹائم ہے اور جگہ کا نام ہے وڈو علم۔ وڈو علم ماشاءاللہ، جب سے اشتہار میں نے دیکھا مجھے پتہ چلا کہ وڈو علم ہے، میں نے کہا چلو وڈے ہی لوگ ہوں گے، وڈے لوگوں کو وڈی وڈی باتیں سنانے آیا۔ سنبھالتے جاؤ کہ زندگی میں کام آئیں گی۔ ہم کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کے پاس دنیا اور آخرت پورا پیکج ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی، قدردان ہو، محسوس کر گیا قدردان ہو۔ ہم کائنات کے وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں کیونکہ کسی کے پاس دنیا ہے تو آخرت نہیں۔ محبان آل محمد وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کے پاس پورا پیکج ہے، دنیا بھی کمال آگے بھی کمال۔ لو اسی پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، دنیا میں کمال کیا؟ خدا جانتا ہے ہم جیسوں کو ان جیسوں نے جو نسبت عطا کی۔ بہت شکریہ، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ مہربانی مہربانی حضور، مہربانی سیدزادہ، جو نسبت، بہت بہت شکریہ سائیں، جو نسبت انہوں نے ہم جیسوں کو جو نسبت ان جیسوں نے ہم جیسوں کو عطا کی، شاید کسی کے پاس ہو۔
یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں کہ ہم جیسے ان پر درود پڑھنے کے قابل ہے. یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. بس تمیدی جملوں میں نے 2-4 جملے عرض کرنے ہیں. یہ کوئی چھوٹا مہربانی حضور، یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں، ہم جیسے درود پڑھنے کے قابل ہے. اچھا دیکھو، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. جو نسبت کی بات سمجھ گئے ہو تو کیا بات ہے، جن تک ابھی نہیں پہنچی تو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے. پوری علمی ذمہ داری سے میں نے جملہ کہا، پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو کل کوشش کر اپنے گھر کی جب بٹھے سے اینٹیں لینے جائے تو کسی مولوی کو ساتھ لے کے جانا جس نے مسجد بنوانی ہو. بٹھا ایک، اینٹیں ایک، ایک کو اللہ کے گھر سے نسبت، ایک کو گھر سے نسبت، دونوں میں فرق آ گیا. جس کو مسجد سے نسبت وہ خدا کا گھر، اس کے لیے جوتے باہر اتارو گے، اندر نہیں لے کے جاؤ گے، خدا کا گھر ہے. کیوں؟ اینٹیں ایک بٹھے کی نہیں، کا بے شک ایک بٹھے کی ہوں لیکن نسبت نے کمال کر دیا. یہی تو ہم ممبر پہ کھڑے کہہ رہے ہیں، ہم کسی کام کے نہیں تھے، نسبت نے کمال کر دیا. بہت شکریہ، مہربانی مہربانی. نعرہ حیدری، حیدری. مہربانی. کیا بات ہے آپ کی، کیا معیار سماعت ہے واقعتاً حقیقتاً. بھائی بہت شکریہ. کسی کام کے نہیں تھے، نسبت نے کمال کر دیا. پہچانے جاتے ہیں علی والے کلوا کر، اور علی والے جا رہے ہیں، وہ علی والے جا رہے ہیں، نسبت نے کمال کر دیا. یہ احسان ہے ان کا، انہوں نے ہمارے ساتھ نسبت جوڑ دی. اب ہمارے اوپر ہے ہم نے اس نسبت کو سمجھنا کیسے ہے. اگر نسبت نہ سمجھ سکے کمزور رہ جائیں گے، نسبت نہ سمجھ سکے جنت مانگتے رہیں گے. نسبت سمجھ آگے پھر جنت مانگیں گے نہیں، بانٹیں گے. شاباش شاباش. مہربانی مہربانی ہے، مہربانی صحیح، مہربانی. بہت شکریہ، مہربانی بابا. میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ کمال ہو، آپ کا معیار سماعت بڑا کمال ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں سید، میں مہربانی حضور. نسبت سمجھ آ گئی تو معیار کیا، نسبت نہ سمجھ آئی تو معیار کیا. جڑی تو ہے، نام لگا تو ہے، وہ تو پکا ہے. وہ مٹتے ہوئے کوئی بھی مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا. لیکن ہمیں صرف نسبت کو سمجھنا ہے. نسبت سمجھنا آئی، خدایا نماز پڑھی ہے جنت عطا کر، پروردگاری عزاداری کی ہے جنت عطا کر. اگر نسبت سمجھ آ گئی پھر ہم جنت مانگنے والے نہیں، بانٹنے والے ہوں گے. فرق تو ہے نا. پہنچانے کو سلام ہے، پہنچانے کو سلام ہے. نسبت سمجھ آ گئی، معیار بلند، اتنا بلند ہوگا. میں ابھی اور عرض کرتا ہوں لیکن میرا دل ہے میں پہلے وڈو علم پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. یہاں کے منتظمین سے میں سوال کرتا ہوں، بات نسبت پہ ہے سنبھالنا. میں منتظمین سے پوچھتا ہوں، جناب یہ ماشاءاللہ وڈو علم بہت خوبصورت، بڑا باکمال، یہ سرکار وفا کی نشانی ہے، ایسے ہے نا؟ سرکار وفا بڑا قیمتی تحفے ہیں جو میں لے کے آئے ہوں اور آپ میں بانٹ رہا ہوں. اور یہ وہ تحفے ہیں جن میں ذرہ بھر بھی علی برائے فروخت نہیں ہے. مہربانی سردار، ایک خیرات مانگی تھی اس مقدس در سے، وہ بانٹتا پھر رہا ہوں. بڑے بڑے بانیوں نے بڑے بڑے لفافے دینے کی کوشش کی. میں نے کہا مہربانی کرو ان کو دو جو لفافوں کے لیے آتے، میں علی کے لیے آیا ہوں. میرا علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے. ایمان سے بتاؤ، آتے ہوئے برے لگتے ہیں؟ بندہ کروڑ پتی بھی ہو، کوئی جا کے دے کہتا ہے شکریہ یار، تیری مہربانی یار.
मगर क्या करूं, मैंने करबला से सिर्फ एक ही सबक सीखा है। अरे तो डेरो वालों वडू अलम के नीचे बैठे हैं, सवाल जुमला। मैंने करबला से पूछा, करबला मुझे सिर्फ एक सबक चाहिए जिस पे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। करबला कहती अगर एक सबक लेना चाहते तो संभाल। मैंने कहा क्या? करबला कहती मैं वो कमाल हूं जो लालची को कबूल ही नहीं कर। मेरे पास लालचियों की गुंजाइश नहीं है। मेहरबानी सही। मैंने करबला, बहुत शुक्रिया रे तो डेरो वाला। मैंने कहा करबला बता तेरा कमाल क्या है? कहा मैं लालचियों को छुट्टी देती हूं, कोई भी आए कहीं से भी आए, लालची है जो आए उसको दे के छुट्टी देती हूं। करबला फिर तेरा कमाल में ये छुपा क्या है? कहा मैं हॉल बनाने की फैक्ट्री हूं। हाय हाय हाय। मैंने कहा करबला भाई बहुत शुक्रिया, जागे हो तो एक छोटा सा तोहफा लेते हो जो वापस मैं आलम पे आता हूं। मैंने कहा करबला ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है, हम जाते हैं जाके कफन लेके आते हैं। कहने लगे जो कफन लेता है कफन देती हूं, जो मिजाज होर का चाहे वो उसको होर का मिजाज देती हूं, जो फिजा बनना चाहे फिजा बनाने के गोर के तरीके सिखाती हूं, जो कफन लेना चाहे मैं कफन दे देती हूं। मैंने कहा करबला वैसे कफन लेना चाहिए? कहने लगे लोगों की मर्जी है, वरना आशिक के लिए मासूम फरमा गए बंदा हो आशिक, कफन कहीं हो उठेगा करबला से। मेहरबानी मेहरबानी यार, मेहरबानी रे तो डेरो, मेहरबानी साईं लाल की धरती। कोई कफन लेने, बहुत शुक्रिया, कोई कफन लेने देती हूं, कहीं भी हो उठेगा करबला से। जिसने उठना ही करबला से हो वो भी कफन ढूंढता रहे। मैंने कहा करबला भी बहुत शुक्रिया, जागे हो तोहफा एक और संभाल लो फिर मैं आलम पे आता हूं। मैंने कहा करबला ये जो हमने इस करीम घराने से मन्नत मानने के तरीके शुरू कर दी है, ये दोगे तो ये देंगे, ये दोगे तो ये देंगे, ये दोगे तो ये देंगे, ये मन्नत मानना चाहिए। करबला कहती मना मैं नहीं करूंगी, तेरी अपनी मर्जी, पर कोशिश कर गुलाम बन। गुलाम अपनी मर्जी नहीं करता, गुलाम इनकी रजा पे राजी रहता है। बहुत शुक्रिया गुलाम, बहुत शुक्रिया गुलाम इनकी। मैंने कहा करबला मैं गुलामी का मयार कहां से सीखूं? का विलायत से सीख। मैंने वालिय विलायत की खिदमत अक़दस में अर्ज किया। मैंने कहा वालिय विलायत शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम आक़ा मनम, मैं एक कमजोर सा तेरा चाहने वाला, तेरे चाहने वालों तक पैगाम देना चाहता हूं। एहसान फरमा, मुझे बता कौन सा तेरा वालिय विलायत की खुशबू वाला शिया है जिसकी बात मैं खुद इस मुकद्दस मिंबर से करूं? आवाज आई बयान कर, इनको बता ज़ैद बिन सौहान का, वो मेरा शिया था। नहीं नहीं नहीं, जब तक बात नहीं पहुंचेगी आप नहीं, मैं मेहरबानी कोई बात नहीं, मेरे साथ सफर करो, बड़ा कीमती तोहफा है, जिंदगी में काम आएगा। मैंने कहा सरकार ये कौन है? फरमाया शिया। मैंने कहा सरकार जिनको विलायत समझ ना आए, जहरी कबूल करे वो कौन? कहने लगे वो मुहिब। मैंने कहा सरकार मुहिब और शिया में फर्क है? फरमाने लगे हाँ बड़ा फर्क है, संभालना रहो तो डेरो। मैंने मासूम से पूछा मौला मुहिब और शिया में फर्क? फरमाया हाँ, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी सुन रहा है। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। फर्क तो है ना। इनसे मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत हैं, जिनके बारे में ये कहें वो कम है, क्योंकि मोहब्बत के मयार पे जैसा ये चाहते हैं पूरा उतरने के लिए खालिस बनना पड़ता है। खालिस वो होता है जिसमें खोट ना हो। नारे आलम में बात एक छोटी सी करता जो बड़ी जरूरी है, जहां से निस्बत शुरू की थी।
میں نے دیکھا بڑا پیارا خوبصورت علم سجا ہے ماشاءاللہ، کہیں بھی سجا ہوتا ہی خوبصورت ہے بھائی، بہت شکریہ حضور۔ حضور ایک تحفہ ہے، بچہ بزرگ جوان سارے انشاءاللہ سنیں گے، اور سننے کے بعد غور کرتے ہوئے کوشش کرنا دل میں بٹھانا۔ بہت شکریہ حضور، مولا خوش رکھے۔ میں نے منتظمین سے پوچھا، میں نے کہا منتظمین بڑا پیارا علم لگایا آپ نے، بڑا خوبصورت علم لگایا آپ نے، نام اس کا رکھا ہے وڈو علم، کوئی راز تو ہوگا یقیناً؟ کہنے لگے جی بالکل، اس میں کوئی اشارے اس طرح کے چھپے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام ایسا رکھا گیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ منتظمین، یہ جو علم ہے یہ سرکار عباس نے یہی اٹھایا تھا؟ کہنے لگے نہیں، نسبت سمجھنا یار، نسبت سمجھنا، ورنہ محرم پہ محرم گزرتے رہیں گے۔ بھائی بہت شکریہ، ورنہ محرم پہ محرم گزرتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، وقت گزرتا رہے گا، کمال پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ سمجھنا یار، ان چیزوں کو روٹین کا حصہ نہ سمجھا کر، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے، کوئی نہ کوئی کمال چھپا ہے، لیکن یہ کمال تب پرکھو گے جب ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دو گے۔ کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، یہ میرے ٹاپک نہیں۔ آج کل میں نے بچے دیکھے ہیں بڑے پریشان نظر آتے ہیں، جی اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، ان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، ان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں۔ بچوں کو کہتا پھر بیٹا کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ نعرہ علی مولا، کچھ نہ ہو علی، میں بہت شکریہ حضور، علی تو ہے نا، کچھ نہ ہو، بادشاہ تو ہے نا۔ یہ کوئی چھوٹی عمارت ہے جن کے دل میں رہتا ہی امیر ہو، وہ غریب تھوڑے ہوتے۔ روزی بڑی قیمتی گزارش کرنے لگا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں نے منتظمین سے پوچھا یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ علم نہیں، اس کو غازی سے نسبت ہے۔ بابا تحفہ ہے، بابا بہت شکریہ، سلامت رہو، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن میں چاہوں گا یہ جملہ کوشش کرنا ادھر سے نہ سننا، ادھر سے سننا جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ حضور میں نے کہا بڑا پیارا علم ہے، یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے منتظمین رتو ڈیروں کے، کہنے لگے نہیں سید یہ وہ علم نہیں، اس علم کو سرکار غازی سے نسبت ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے یہ آپ نے لوہا لگایا یہ کربلا سے آیا؟ کہنے لگے نہیں بخاری صاحب یہ رتو ڈیروں کا ہے۔ کہاں سے لیا؟ لوہے والی دکان سے۔ اچھا یہ جو پائپ لگا ہے یہ کہاں کے؟ کہنے لگے یہی لڑکانہ رتو ڈیروں کا ہے۔ بڑی بات ہے سر، لاہور کے بھی ہے۔ فرما رہے لاہور کے، چلو پاکستان کے، گھبرائے نہیں، پوری بات تو سن لے پہلے۔ قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں، پیار پیار میں، محبت میں، اور انشاءاللہ بچہ غور کر گیا تو زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے۔ چلو لاہور کا ہی ہے، نہیں کہتا میں سندھ کا ہے تو پاکستان کا، کربلا کا تو نہیں نا۔ اچھا یہ جو اینٹ لگی ہے یہ بھی لاہور کی ہے، یہ رتو ڈیروں کی ہے۔ اب ہر بندہ اس کو چومتا ہے، کیوں؟ یہ وہی اینٹ ہے جو کربلا میں تھی؟ کا نہیں، صرف اس کو غازی سے نسبت ہے۔ آج کربلا کہتی ہے اگر ایک پائپ عباس سے نسبت پائے، اگر ایک رتو ڈیرو لاہور کا کپڑا، تھان کا کپڑا فریرا بن کے عباس سے نسبت پائے تو بلند ہو جاتا ہے۔ تیرے میرے دل میں غازی رہتے ہیں، ہم کا بلند ہو گیا۔ ہاں یہ تقاضا کرتا ہے۔ ہر ایک سانس تمہاری میں قضا کر دوں گا، ہر ایک سانس تمہاری میں قضا کر دوں گا، تمہاری فوج میں کوہرام بپا کر دوں گا۔ جو یزیدی ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے، جو یزیدی ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے، حسین حکم دے ان کو بھی فنا کر دوں گا۔ نعرہ حیدری! جیو سید جیو۔ شاعری شیرنی ہے تو آ جاؤ، بسم اللہ۔ آؤ دو مصرے میں ہی سنا دیتا ہوں، بچے نے کھڑے ہو کے 4 مصرے سنائے۔ سنبھالنا میں عرض کروں، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ جیو، دل سے اس میں دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل سے اس میں دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے۔
مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے، مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری! نہیں نہیں نہیں، بسم اللہ بسم اللہ، آج غیرت، پہلے غیرت مند، پھر میں شعر بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا غیرت مند ہونا چاہیے، میں نے علی بادشاہ سے پوچھا یا علی غیرت مند کون ہوتا ہے؟ سنبھالو گے؟ چوک کی مجلس سے دنیا سن رہی ہے، یا علی سے پوچھا گیا یا علی غیرت مند کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو دنیا کی ماں بہن میں اپنی ماں بہن نظر آئے، غیرت مند اسے کہتے ہیں۔ چنگا کوئی نہیں، علی نال جہدا رجو چنگا کوئی نہیں، او بندے داخل چلاؤ چنگا کوئی نہیں، جو نام علی سن کے مونچا ہٹاوے نہ بندہ غلط ہے نہ پیو چنگا کوئی۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ سریکی میں پڑھے ہیں، اس نے سریکی میں پڑھے ہیں، میں بھی سریکی میں 4 بجے پڑھتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں حسین تیکو حسین سمجھا حسین ویچے گال کوئی نہیں۔ میں بہت شکریہ، حسین تیکو حسین سمجھا حسین دے ویچے گال کوئی نہیں، جمیل آکھا تاؤں دے ویچ بھی تیری تبادہ جمال کوئی نہیں، میں تیرے ویڑے دی ورد صدقے تجاتا اصغر علی ہے مولا، ایدہ علاون پیاد سیندہ 6 مہینے لبال کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری! حیدری! جی سید، بسم اللہ۔ میں بہت شکریہ۔ آجو پیغام وصول کر لو۔ غیرت مند کون ہے؟ سرکار فرماتے جس کو اپنی ماں بہن میں دوسرے کی ماں بہن نظر آئے۔ بڑے بڑے بندے اپنے آپ کو غیرت مند کہلواتے ہیں، دوسرے کی ماں بہن میں اگر اپنی ماں بہن نظر آئے سمجھے وہ غیرت مند ہے، اور یہی علی کے نوکر کا مزاج ہے، کیونکہ علی کا نوکر متقی ہے، اور متقی کم از کم وہ ہے جس کا امام امام المتقین ہو۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی، نسبت پہ بڑی کمال گفتگو ہے، اور انشاءاللہ نسبت پہ کوئی پیغام دے کے جاؤں گا۔ حضور متقی کی تعریف امام المتقین سے پوچھے گی، مولا متقی کون ہے؟ نوجوان آپ نے غیرت مند کی بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں چلو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی میسج پہنچ جائے، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ سرکار متقی کون ہے؟ سرکار متقی کی تعریف کیا ہے؟ رتو ڈیرو والوں میں آرام سے پڑھنے لگا ہوں تاکہ بندے بندے تک پہنچ جائے۔ فرمائے جس کے اعمال شیشے کے صندوق میں رکھ کے پوری دنیا پھرائے جائیں، اور جس کے اعمال ہو سینہ چوڑا کر کے کہے جس کا جی چاہے دیکھ لے میں علی والا ہوں۔ اے معیار فرمایا بادشاہ معظم۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ میں نے کہا ان کا کرم ہے، انہوں نے ہم سے نسبت جوڑ دی۔ اب ہماری گزارش ہے، بخاری صاحب سے گزارش ہے، جب میں نے کل پرسوں سائیں کو دعوت دی یہاں آنے کی، سائیں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ لاہور آئیں گے تو میں آپ کو رتو تو رہوں گا، تو میں سائیں کو کی یہ دعوت میں نے قبول کی ہے، لیکن سائیں کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں کہ دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دے، ایک دن ایک رات نہیں، محرم کے بعد ہی 5-6 راتیں ہمیں دو، کیونکہ آپ کے اوپر سرکار قائم آل محمد کی خاص عنایت ہے۔ میں نے بھی عالم دیکھے ہیں، پڑھائے ہیں، یہ سید آپ کو عطا ملی ہے۔ ہاں، قائم آل محمد کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، وہ آپ کے اوپر وہ عطا کی ہے، اور ہمیں بس کیا کہوں، الفاظ نہیں ہے جو آپ کے لیے کہوں، اور ہمیں وعدہ کریں کہ جو ٹائم آپ دیں گے وہ ہم بندوبست کریں گے، جو بھی ٹائم آپ دیں گے۔ بڑی مہربانی۔ نعرہ حیدری! صحیح ٹریفک 1 وے نہیں چلے گی، صحیح ٹریفک 1 وے نہیں چلے گی۔ حیدری!
हैदरी। बिस्मिल्लाह भाई। सही तलब वाले बनो, मैं हाजिर हूँ। बेशक खमसा रखो, लेकिन दिन में मुझे गांव गांव पढ़ाओ, शाम को मरकज पढ़ाओ। 5-6 गांव हम एक दिन इधर टच करें, 5-6 गांव इधर टच करें, 5-6 दिन उधर, 5-6 उधर। तबलीगी जमात वाले हक के लिए जा सकते हैं, हम हक वालों के लिए नहीं जा रहे। मुझे बेशक बुलाओ, मैं बार बार आने के लिए तैयार। सही बिस्मिल्लाह आप प्लानिंग करें, मैं हाजिर हूं। एक मजलिस नहीं, सही मेरे से बैठा नहीं जाता। सही हमारे पास वक्त बड़ा कीमती है, लम्हात बड़े कीमती हैं। सरदार अचानक आने वाले हैं। बंदे मेरे से सवाल करते हैं, शादी निशानी कौन कौन सी है? वो निशानी पूरी होगी, भाई तो वो हुई नहीं, वो तो हुई नहीं, वो तो हुई। मैंने कहा 5 इमाम फरमाते निशानियों पर मत जाना, मेरा फर्जंद मिसले मूसा अचानक आएगा। अचानक आएगा, जिसने आना अचानक है। हजूर मैं वादा शाह साहब इसलिए नहीं कर सकता हजूर, क्योंकि दुआ अहद में आज आपको देके जाऊंगा। लाहौर वालों ने छपवा के मेरी ड्यूटी लगाई है मोमिनीन में तकसीम करना। बड़ी खूबसूरत दुआ है, सारी दुआएं हमारे मकतब की कमाल है, लेकिन ये बाकमाल है, नाम है दुआ अहद। छठे लाल विलायत में सच्चों के इमाम ने तालीम फरमाई। बादशाह मुअज्जम ने फरमाया जो नमाज सुबह के बाद इसकी तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होगा मेरा महदी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से गुफ्तगू होगी, वो फिर किसी दिन इंशाअल्लाह। लेकिन एक जुमला जरूरी समझ रहा हूं बताना, अचानक बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे, लेफ्ट राइट। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते किन्हें देखते? मौला वो कहां चले गए जो दफनाने आए थे? मेरा बेटा कहां चला गया, मेरा बाबा कहां चला गया, मेरा भाई कहां चला गया, वो जो दफनाने आए थे मेरे कहां चले गए? सरकार फरमाएंगे अगर तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। सब ने सांसों की डोरी टूटने के बाद कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। फरमाएंगे पहचान असल में तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। नारे हैदरी। उसमें शाजी दुआ है कि उसमें एक जुमला है इन्नहुम यरौना बैदन व नरा करीबन, हम उनके ज़हूर को करीब समझते हैं, दुश्मन दूर समझता है। शाजी मेरा दिल है मैं सरकार ज़माना के खुतबे का एक टुकड़ा सुना चाहूँ। पता नहीं क्यों दिल चाह गया आपकी मोहब्बत को देखते हुए। हैं जी सुना लाइए। अच्छा बिस्मिल्लाह। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई बुलाए भी आएगा, कोई ना बुलाए भी आएगा, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है गले मिलो, सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। मेहरबानी गले मिलो। चाची गौर फरमाइएगा, गले मिलो, सब दरूद पढ़ के रिकॉर्डिंग करना बच्चों, जहां जहां तक पहुंचे ये पैगाम पहुंचाना, हर अली वाले तक पहुंचना चाहिए। गले मिलो, सब दरूद पढ़ के हसद की दीवार तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहां रहेगा? थकना नहीं तो डेरों वाले, थकना नहीं। दिलों में मेहरबानी, दिलों में बुग़्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहां रहेगा? फरेबी आंखें, रब्बों पे ग़ीबत, मकान गस्बी, फरेबी आंखें, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहां रहेगा? वो आएगा, वो जरूर आएगा। ये अलम उसका मुंतजिर है, ये ज़ुल्ज़ला उसके मुंतजिर है, ये ताज़िए उसके मुंतजिर है, ये आसमान उसका मुंतजिर है, ये जमीन उसके मुंतजिर है, ये कायनात, करबला, काज़म, नजफ, सामरा सारे उसके मुंतजिर है। लेकिन तुझे भी मुंतजिर बनना है, उसके लिए एक सोच ज़हन में लानी होगी। सिर्फ मिंबर से ये ना सुना कर हुर कैसा था, बल्कि अहद कर वो हुर था मैं बनूंगा। मेरा ख्याल है मैं नहीं अर्ज कर पाया, मैं इसको आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। मेरे सैयद सरदार तशरीफ फरमाए मेरी दाईं तरफ। मैंने इनसे पूछा सैयद क्या करते हो? मिसाल देने लगा। फरमाने लगे शाह साहब मैं कारोबार करता हूं। मैंने कहा सैयद क्यों करते हो? कहने लगे कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा तो मजलिस कराऊंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, मुस्तकबिल करूंगा, उठूंगा, जाऊंगा, पहनूंगा, खाऊंगा। नौकरी क्यों करते हो? तनख्वाह लूंगा। मजलिस में क्यों जाते हो? आका ने बुलाया है, वो चाहता है मैं इन्हें भी हुर बनाऊंगा।
بھی سلام کر، مگر عہد کر میں بھی بنوں گا۔ اور مولا کی قسم وڈو علم کے نیچے کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم بن گئے اس ہور سے معیار بلند۔ کرو سوال سید، اتنی بڑی بات، علم کے نیچے کھڑا ہوں بابا، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے مہربانی ہے، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ میں اسی محرم کے حوالے سے متقی کی 2-3 تعریفیں کر کے سرکار کے خطبے کا ایک ٹکڑا سناؤں، 2 جملے مصائب اور عالی مدد۔ ابھی نوڈیرو بھی پہنچنا ہے، قیمتی جملے ہیں، کوشش کیجئے گا، ضائع نہ کیجئے گا۔ متقی کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے محرم نے ایک دفعہ پھر ہمارے دلوں پہ دستک دی ہے۔ محرم دستک دے کے کہتے جلوس میں علم اٹھا۔ مجھے غور کرنا ہے، میں نے وفادار کی نشانی اٹھائی، مجھے تھوڑا سا غور کرنا ہے، میں اب عام نہیں ہوں کیونکہ میں نشانی اٹھا چکا ہوں۔ اگر میں نے متقی کے معیار پہ پورا اترنا ہے اور انشاءاللہ اترنا ہے تو پھر مجھے عہد کرنا ہے اس محرم میں جو ہاتھ علم کو لگے گا وہ حرام پہ نہیں مہدی کے قدموں کو لگے گا۔ نعرہ حیدری، مجھے عہد کرنا ہے معیار متقی پہ جو پہنچنا ہے، جو ہاتھ علم کو مس ہو، جو ہاتھ خاک شفا کو مس ہو، جو ہاتھ قرآن کو مس ہو، وہ ہاتھ حرام پہ نہیں سرکار کے قدموں پہ لگیں گے۔ متقی بندے کا ایک اور تحفہ دوں، جس شکم میں تبرک کا لقمہ جائے، جس شکم میں سبیل حسین کا قطرہ جائے، بننا جو متقی ہے عہد کر اس شکم میں کسی کا حق نہیں جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ شاہ جی ایک انوکھی بات کر کے جا رہا ہوں آپ کے شہر کو، اور کوشش کرنا اس پہ گفتگو کرنا، بار بار کرنا کہ سید کہہ کیا گیا۔ یہ سرکار کا صدقہ میں آپ کی جھولیوں میں تحفے ڈال رہا ہوں، لیتے جاؤ، سنبھالتے جاؤ، زندگی میں کام آئے گا۔ بڑی جگہوں سے میسج آتے ہیں بیٹیوں کے حق نہیں دیتے، علی والے کروا کر کوشش کر، تبرک کھاتا ہے، بیٹیوں کا حق اندر نہ لے جا، شریعت نے جو کہا ہے دے۔ اور اگر کوئی علی والا ہو کے بیٹی کا حق کھا جاتا ہے اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اعلان کر کے جاؤ۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھک تو نہیں گئے؟ جیو سید۔ واہ واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ حضور تیسری متقی بننے کا بہترین طریقہ سکھا کے جا رہا ہوں۔ کوشش کر جو قدم جلوس پہ چل کے جائے وہ اس ایام ازاں کے بعد کہیں ایسی جگہ نہ جائیں جو امام کو پسند نہیں۔ میں حیران ہوں، بندے بات کرتے ہیں ولایت کی اور ولایت کی وہ کو بھی سمجھ نہ سکے۔ میں حیران ہوں، بندے ڈرتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، بندے کیمرے سے ڈرتے ہیں، عین اللہ سے نہیں۔ میں یہ حیران ہوں، بات ولایت کی کر جاتے ہیں۔ کم از کم اس محرم یہ اپنے لوح دل پہ لکھ لو، خبردار کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا مہدی کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ صحیح خدا کی قسم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر قابو کر گئے نا، تمہارا معیار اتنا بلند ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تمہارے لیے کہا تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ یہ سردار اتنی ریاضات کرتے، اتنے پرسے کرتے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے میرے لیے دعا کر۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمزوری رہ گئی نا۔ کوشش کر، یہی وقت ہے، محرم ہمارے دلوں پہ دستک دے کے کہہ رہے متقی بن، کمزوری کو ٹھیک کر، مہدی آنے والا ہے۔ لو جی، میں نے وعدہ کیا تھا سرکار کا خطبہ، بس جی شاہ جی میں سمیٹتا ہوں بات کو، مجھے آگے بھی پہنچنا ہے، وہ مومن ناراض نہ ہو جائے۔
भी बहुत शुक्रिया। सरकार का खुतबा आने वाला है, कोई बुलाए भी आएगा, कोई ना बुलाए भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा और आके सब अपनों को अपने पास बुलाएगा। जहाज की टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ तैयार रहना पड़ेगा, सिर्फ सब्र करना पड़ेगा। मखलूक की बातों को सुन्नत रसूल पे चलते हुए पत्थर खा के दुआ देना पड़ेगा। शुक्र हर चीज पे करना पड़ेगा, हिर्स से निकलना पड़ेगा। फिर घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो जिंदगियों में आ गया, पहला कदम रतो डेरो, दूसरा काबा। मैंने तुम्हें गुड न्यूज सुनाई है, खुशखबरी है। मासूम ने फरमाया कहीं भी होगे पहला कदम वहां, दूसरा काबा। अगर रात को सो रहे हो घबराने की जरूरत नहीं। तकिए के नीचे सुबह सुबह हाथ मार के देखना, रुक्का लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया। बंदे ने मासूम से सवाल किया, मौला अगर रुक्के की तरफ निगाह ना जाए कैसे पहुंचेंगे? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, बमा बिस्तर तुम्हें काबे बुला लेगा। माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन इससे कई ज्यादा तहद्दुरी का मजमा हो। दूर से एक मोमिन आवाज देके कहते, बुखारी साहब आपने कहा कि सरकार बमा बिस्तर बुला लेंगे, ये कैसे मुमकिन है कि लोअर मगनतीस का मामला है? मैंने कहा कुरान पढ़ा कर। कहने लगा रोज पढ़ता हूं। मैंने कहा सवाब के लिए पढ़ता है, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। कहने मेहरबानी। शेर वालों कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा पढ़, एक नबी ने नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया, पलक झपकने में तख्त बिल्किस मंगवा लिया। अगर मोहम्मद के पसीने से बनने वाला तख्त बिल्किस मंगवा सकता है, मोहम्मद का खून महदी नौकर नहीं बना है। नारे हैदरी, अली मौला का जो दुनिया से चला गया। मालूम फरमाते घबराने की जरूरत नहीं, जहां भी होगा उसकी कब्र पे मेरा बेटा आएगा। मगर इंतजार हो, मगर निस्बत को समझे, हर चीज को रूटीन का हिस्सा मत बनाए, समझे, गौर व फिक्र शुरू करे, एक एक चीज पे महसूस करे। ये रोटी का दाना रोटी की सूरत में कितना सफर करके मुझ तक पहुंचा। कम से कम 6 महीने लगे इसको मुझ तक पहुंचने में। इसने लम्बे लम्बे कुर्बानी दी, पहले पकने में, फिर कटने में, फिर थ्रेशर में, फिर चक्की में। मेहरबानी। ये बेटियां सुन रही हैं, लेडीज सुन रही हैं? चलो बिस्मिल्लाह। मेरी बच्चियां, मैं आपके लिए भी एक मैसेज दे जाऊं, बड़ा कीमती मैसेज है। बेटा ये संभालना, पकने के बाद गूंदने में। मेरी बच्चियां आपके लिए भी तोहफा है बेटा, आपने सरकार के वफादार तैयार करने हैं, आपकी गोदों से तैयार होने। मेरी बच्चियां, आपको मैं 2 काम सिखा के जा रहा हूं, समझा के जा रहा हूं। ये आपको भाई, आपके मर्द, आपके शोहर, आपके बेटे आपको बताएंगे सैयद ने क्या कहा था। सबसे पहला काम, सुबह सुबह उठ के अपने शोहर, अपने भाई और अपने बेटे को काबे की तरफ रुख करके हुज्जत को सलाम करवाया कर। अस्सलामु अलैका या बकियत अल्लाह। सलाम कराया कर। पूछेंगे सलाम का फायदा क्या? इनको बता, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। तो सलाम कर, मेहरबानी, तो सलाम कर। वो जवाब में कहेंगे मेरा भी तुझ पर सलाम, तो सलाम कर। वो भी कहेंगे मेरा तुझ पर सलाम। दूसरा, मेरी बच्ची कोशिश कर, आटा गूंद वुजू करके, नाउद अली नजर लजाहिब तजदु अनन लका फिन नवाइब। प्याज काट, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। डोई चला देगची में सालन बनाते हुए, अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन। इनको खिला, फिर तब्दीली देख। हो सकता है तेरी कोई हमसाई रतो डेरो संभालना तोहफा, हो सकता है कोई तेरी हमसाई का बीबी, पहले तो तू बोलती रहती थी, आजकल तो जब भी देखो तबरुक बना रही है, दरूद दुआ, दरूद दुआ। उनको कहना एक सैयद आया था, हमारा भाई, हमारा बाप, मिंबर पे बता गया, अगर 2 रुपए की डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है तो दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों?
बहुत शुक्रिया सही, बहुत शुक्रिया। लो जी आएगा इंशाअल्लाह, फरमाया जहां भी होंगे उनको उठा के ले जाएगा। पीर साहब कुछ डॉक्टर बैठे, एक जगह खिताब कर रहा हूं, कुछ डॉक्टर बैठे, उनमें से एक डॉक्टर साहब फरमाने लगे, बुखारी साहब हमारी मेडिकल साइंस मानती ही नहीं है। वो कहते जब इंसान कब्र में दफनाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जिस्म फूलता है फिर फट जाता है। आप कहते हैं बंदा उठेगा, मैंने कहा मैं नहीं कहता, वो कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। कहने लगे कौन? मैंने कहा सच्चे। कहने लगा हम तो यही सुनते थे सच्चा वो है जो जिंदगी में झूठ ना बोले। मैंने कहा तुम यही सुनते हो सच्चा वो है जो जिंदगी में झूठ ना बोले, असल में सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। सच्चा वो है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। मैं बहुत शुक्रिया शाह जी, बड़ा कीमती तोहफा, बस एक टुकड़ा ही इसका और खिताब के अपना खुतबे के 2 जुमले सिर्फ, ज्यादा नहीं, क्योंकि खुतबा बहुत बड़ा है। कभी फ्रेश ज़हन होगा तो इंशाअल्लाह इसमें तफसीली पेश करूंगा, लेकिन संभालना। कहने लगे जिस्म फूलता है फट जाता है। कहने लगे ठीक है मासूम ने फरमाया होगा, लेकिन पता नहीं हमारी मेडिकल साइंस नहीं मानती। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, ये जहाज इतने ज्यादा, इतनी ट्रेनें, इतने सिलसिले नहीं थे, आज से 200-250 साल पहले की बात है। उस वक्त जब कोई परदेसी मरता था, डॉक्टर साहब किताबों में लिखा है मिट्टी को कहते थे मिट्टी तेरे पास अमानत है। शायद बच्चों को पता ना हो, बुजुर्ग जानते हैं। मैं बहुत शुक्रिया। ऐ मिट्टी तेरे पास अमानत है, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद भी निकाला गया, मिट्टी ने खयानत नहीं की। अरे भाई जहां तुराब आम अमानत में खयानत नहीं करती, जो अबू तुराब के बेटे का नौकर सो रहा है वहां खयानत का नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आएगा भाई, बहुत शुक्रिया। आएगा ठोकर मार के कहेगा उठ, मैं अल्लाह शामिल फरमाएगा। वो मैं आगे अर्ज करता हूं, जब उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। लो जी खुतबा देगा सैयद। खुतबा बड़ा कमाल है सैयद, एक जुमला खुतबे का कमाल है, लेकिन आज की मुनासबत से मेरी पूरी तकरीर भूल जाए ये जुमला ना भुलाना। पीर साहब जैसे ये पैनाफ्लेक्स छपवाया है ना, ऐसा पैनाफ्लेक्स जहां जहां तक बस चले। हजूर पीर साहब आपने भी शफकत फरमाई, खड़े होके इजहार फरमा रहे थे, जनाब भी है, आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं मैं, जब आऊं तो हर इमाम बारगाह लगाओ। कौन सा सरकार जो अपने खुतबे में कहेंगे, सिर्फ एक ही जुमला बताना है, दिलों की धड़कन तेज होनी चाहिए। जुमला बड़ा कमाल है। सरकार कहेंगे गतीरी जबान में, वही लिसान होगी, कायनात पूरी सुनेगी। और जुमला कमाल, सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। मैंने कहा मेरी पूरी तकरीर बुला देना, ये जुमला ना भुलाना। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो, जब वो मांगेगा तो देना पड़ेगा। रोते इसलिए हैं उम्मत ने मवद्दत का अजर क्या दिया। दुख इस बात का है, चौक चौक गली गली शहर शहर मुल्क मुल्क अपनी मस्तूरात बच्चों को लेके दुनिया से सवाल करते फिर रहे हैं, जरा बताओ किसी को कुछ न कहने वाले खानदान का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। अगर लड़ने की नीयत से हुसैन घर से निकलता तो मुखद्दरात साथ न जाती है। अल्लाह अकबर। इतना करीम था, आखिरी वक्त में असगर को ले आया, शायद उम्मत को समझ आ जाए। अगर अहले सुन्नत दोस्तों तो डेरों में बैठे हैं तो जरा गौर कीजिएगा, अपने अपने घरों में रिश्तेदारों के घरों में जाके बीबियों से पूछिएगा 6 महीने का बच्चा कितना पानी पीता है। कहेंगी 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, इतना थोड़ा पानी पीते। अल्लाह अकबर। मेरा दिल है मैं असगर पे 2 जुमले कह जाऊं, चौक की मजलिस है, शायद पूरी शहादत न पढ़ सकूं। असगर की मां ने असगर तैयार किया, जीरा की जगह कुर्ता पहनाया,
कुर्ता पहना के असगर को कहती, असगर शारू ने अपनी अपनी कुर्बानी दी, असगर तूने भी मुझे मोहम्मद की बेटी के सामने सरखरू करना है। और एक जुमला असगर को आखिरी वक्त में देते हुए कहती, असगर कोशिश करना बाप तक तीर न जाए। अपनी जबान में आवाज दे के कहता है, अम्मा मैं कोशिश पूरी करूंगा, मेरा दिल है मैं तीर पे एक जुमला कह जाऊं। तो डेरे वालों अहले सुन्नत दोस्त बैठे हैं, करते हैं सवाल, ये रोते क्यों हैं, ये रोते क्यों हैं। अपने अपने दिलों पे हाथ रखने में जुमला जो अर्ज करने लगा। अरब में 6 किस्म के तीर थे। सबसे पहला वो तीर था जो परिंदों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा था जो छोटे बड़े हिरन को मारने के लिए इस्तेमाल होता था, उससे बड़ा था उनसे बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े करते करते आखिरी तीर था सैशोबा, जो बहुत सफाक दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। जो ही हुरमला ने तीर कमान में डाला, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा खींचता है रुक जाता है, खींचता है रुक जाता है। इब्न साद ने आके कहा, मारता क्यों नहीं? कहता जो ही मारने का इरादा करता हूं, कभी मोहम्मद का गला आगे आ जाता है, कभी काले बुरके वाली आगे आ जाती है। कहते हैं मासूम का गला भी देख, अपना तीर भी देख। सारा मजमून छोड़ दिया। तो डेरे वालों, जनाब शाह शम्स हैं तबरेज के मोमिनों की ख्वाहिश होती थी हर साल करबला का वाकया मखलूक को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कोई ना कोई एक वाकया। एक साल इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम उम्मत को अली असगर का बताएंगे। जालिमों ने क्या किया, इन्होंने एक सहरा को मुंतखब किया, दाएं बाएं मस्तूर मर्द इकट्ठे हैं, 10 मुहर्रम का दिन है, सर खाक है। एक सैयद को कहा तूने वहां से बच्चा लेना है, बच्चा लेके आना है, इस मकाम पे आना है, बच्चे को ऊंचा करके कहना है अल्लाह तश हाय प्यास, हाय प्यास। 3 दफा तूने कहने सैयद बच्चे को ऊंचा करके हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। मातमियों को कहें तुम में से कोई हुरमला का किरदार अदा करे, बस तीर कमान में डाल के हवा में छोड़ना है, मारना नहीं। सिर्फ हम उम्मत को बताना चाहते हैं बच्चे ने मांगा क्या था, उम्मत ने दिया क्या है। मोमिन गुनाहगार क्यों ना हो, तो डेरे वालों जालिम नहीं होता। कोई मोमिन तैयार ना हुआ, मजबूर उन्होंने मजूसी की मंडी से एक मजदूर पकड़ा, कहा आज के दिन की मजदूरी हम देंगे। मजदूर को ले काम बस इतना है, तूने तीर कमान में डालना है, खींचना है। कोई बंदा आएगा घोड़े पे लेके एक बच्चे को जो ही ऊंचा करे ना, तूने हवा में तीर छोड़ देना है। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल मजदूरी है ही नहीं। सैयद हुआ क्या, ये बैठे मजूसी तीर कमान में डालता है, सैयद बच्चा लेके चला। ऐन सहरा के वस्त में सैयद ने बच्चे को ऊंचा करके कहा हाय प्यास, हाय प्यास। 3 दफा जब कहा हाय प्यास, मजूसी के कान तक आवाज पहुंची। इसने वही तीर फेंका, इसने कमान फेंकी, वो पकड़ते रहे, मारना हवा में। कहते लानत हो ऐसी मजदूरी पर